ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر کا رواں ہفتے کے آخر تک مذاکرات میں پیش رفت کے امکان کا اظہار۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے قریب ہیں۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران کی افزودہ یورینیم مستقبل قریب میں حاصل کر لیں گے۔ ایران کے ساتھ افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے پر بات چیت جاری ہے۔ ہم نے پہلی بار حزب اللہ سے بات کی۔ حزب اللہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گا۔ معاہدہ ہوتے ہی اب ہرمز کھل جائے گی۔ اس سے پہلے امریکی صدر نے دعویٰ کیا آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی مذاکرات سے متعلق منظوری دے رہے ہیں۔ شاید کسی موقع پر آیت اللہ سے ملاقات ہو۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے پر متفق ہے۔ امریکی صدر کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے لبنان جنگ پر تلخ گفتگو کی تصدیق۔ کہا میں نیتن یاہو کے لبنان کے ساتھ مسلسل جنگ سے ناخوش تھا۔ امریکہ سے رابطے منقطع نہیں ہوئے۔ دونوں ملک تبادلہ کیے گئے متن کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مذاکرات میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا لبنانی چینل کو انٹرویو۔ کہا اسرائیل بیروت پر حملہ کرے گا تو ایران فیصلہ کن جواب دے گا۔ ایرانی فورسز نے دفاع میں کارروائیاں کی۔ ایران ان مقامات پر کارروائیاں کر رہا ہے جنہیں امریکی افواج جنگ بندی کی خلاف ورزی کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ کسی بھی جارحانہ اقدام کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ جو کچھ پابندیوں اور جنگ سے حاصل نہیں ہوا وہ مزید جنگ سے بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالباف نے کہا ایرانی قوم نے ثابت کیا تہران کو دھمکیاں دینے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن اور عبرتناک جواب دیں گے۔ کویتی وزارت خارجہ کی ایران کے ڈرون اور میزائل حملے کی شدید مذمت۔ ایرانی سفارتی عملے میں کمی کا فیصلہ۔ ایرانی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر لیا۔ 2 ایرانی سفارتکاروں کو ناپسندیدہ قرار دے کر 24 گھنٹے میں کویت چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ کویتی وزارت خارجہ کے مطابق ایران نے ایک بار پھر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سمیت شہری اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ سفارتی مشن سمیت اہم حساس تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ کویت ایئرپورٹ پر حملے میں ایک بھارتی شخص ہلاک، 63 افراد زخمی ہوئے۔ ایرانی حملے کے کچھ گھنٹے بعد کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو کھول دیا۔ ایران نے کویت کے ہوائی اڈے پر حملہ نہیں کیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ہوائی اڈے پر تباہی ایرانی میزائل روکنے کے دوران امریکی دفاعی نظام میں خرابی کے باعث ہوئی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکہ کو حملے کی اجازت دینے کی ذمہ دار کویت اور بحرین کی قیادت ہے۔ خطے کے ممالک امریکہ کو سہولت فراہم کرنے سے باز رہیں۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کہتے ہیں امریکہ نے ثابت کر دیا ہے وہ سفارتکاری کی زبان نہیں سمجھتا۔ واشنگٹن کو سفارتکاری سے زیادہ میزائلوں کی زبان سمجھ آتی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا کہنا ہے جارحیت کا راستہ اختیار کرنے والوں کو فوری اور مؤثر جواب ملے گا۔ دشمن کو میزائلوں اور ڈرون سے جواب دیا جائے گا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ اماراتی صدارتی مشیر انور قرقاش کا خلیجی ممالک سے مشترکہ موقف اپنانے کا مطالبہ۔ کہا ایرانی جارحیت کے بعد خلیجی ممالک کا مضبوط موقف سامنے آنا چاہیے۔ خلیجی ممالک کی سلامتی ایک دوسرے سے جڑی ہے، ان کے مفادات مشترک ہیں۔ ایرانی جارحیت کسی مخصوص ریاست نہیں، سب کے خلاف ہے۔ کویت کا ایرانی سفارتی عملے کے 2 ارکان کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دیتے ہوئے 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دیا جائے گا۔ حکومت اور پیپلز پارٹی میں وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کرنے پر اتفاق۔ حتمی منظوری کے لیے وزیر اعظم کو باضابطہ سفارش ارسال کی جائے گی۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کی مشاورتی نشست میں اہم بریک تھرو۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کا حجم بڑھانے پر بھی اتفاق۔ پی ایس ڈی پی کا حجم تقریباً 200 ارب روپے بڑھایا جائے گا۔ پی ایس ڈی پی کا حجم 1126 ارب سے بڑھا کر 1320 ارب روپے کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی سندھ کے ترقیاتی منصوبے شامل کرانے میں بھی کامیاب۔
हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान अहम मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। पीपल्स पार्टी के वफद ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात की। PSDP के तहत सिंध और पायदार तरक्की के मनसूबों पर तबादला ख्याल। आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती मनसूबों और मुआशी तरजीहात पर तफसीली मुशावरत। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों में बजट पर मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। PP वफ्द में नवीद कमर, शेरी रहमान और सलीम मांडवी वाला शामिल थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मुतालबात बजट पेश करने से पहले ही पूरे कर दिए जाएंगे। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म है। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की सनअतकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कारोबारी रहनुमाओं ने कौमी मईशत की मजबूती और बजट के हवाले से अपनी तजावीज़ पेश की। शुरका ने आइंदा बजट की तैयारी में कारोबारी बरादरी को एतमाद में लेने के इक़दाम को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बरादरी को शुक्रगुजार। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की ज़ामिन है। बरामदात पर मबनी तरक्की हमारी मुआशी पॉलिसी का महवर है। कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मुल्की मईशत मुस्तहकम हुई और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। ऐसी सनतों के फ़रोग़ के लिए कोशिश हैं जिनसे मुल्की पैदावार बढ़े। कारोबारी शख्सियात ने कहा, वज़ीर आज़म ने मसनूई ज़हानत इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए 300 अरब रुपए फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म कारोबारी तबके को टैक्स में रियायतें देना चाहते हैं। इसराइल के जनूबी लेबनान में हमले, लेबनानी फौजी समेत मजीद 9 अफराद शहीद। सामूनी फौज ने तायर में एम्बुलेंस को निशाना बना दिया। टिपी हमले के 2 अरकान शहीद। अल-ज़हरानी में फ़ज़ाई हमला, लेबनानी फौजी ने जामे शहादत नोश किया। मुख्तलिफ इलाकों में सहूनी हमलों में 6 अफराद शहीद हुए। मार्च से अब तक शुहदा की मजमूई तादाद 3500 से बढ़ गई। हिज़्बुल्लाह और इसराइली फोर्सेस में झड़पें। बियरफोर्ट किले पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी। इसराइली फौजियों के इज्तिमा को भी निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सदर का फ्रांस में होने वाले G7 इजलास में शिरकत का ऐलान। कहा, 14 जून को व्हाइट हाउस में UFC फाइट के बाद फ्रांस रवाना होगा। व्हाइट हाउस में इस सतह की फाइट्स पहले कभी नहीं हुई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $97.90 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल भी महंगा होकर $96 फी बैरल का हो गया। डिस्कोस की निजकारी, चीन, कतर, सऊदी अरब और तुर्की का सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। डिस्कोस की खरीदारी के लिए चारों मुल्क मुकामी सरमायाकारों के साथ मिलकर हिस्सा लेंगे। हुकूमत ने फेस्को, गैपको और आइस्को के 51 से 100% शेयर्स फरोख्त करने का फैसला किया। सैनिटर अफनानुल्लाह की ज़ेर सदारत कायम कमेटी निजकारी इजलास में निजकारी कमीशन हुकाम की ब्रीफिंग। कहा, बिजली की तकसीमकार कंपनियों के लिए वफाकी काबीना ने ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी दे दी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान। बिजली का निज़ाम शदीद मुतासिर। लिया, मुजफ्फरगढ़, कोट अदू, लोधरा, बहावलपुर और दीगर इलाके मुतासिर। अहमदपुर शर्किया के मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त और साइन बोर्ड्स गिर गए। मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप, बिजली मुअत्तल। औद शरीफ और गिरदुनवा में मूसलाधार बारिश। अंदरून सिंध भी आंधी और मिट्टी का तूफान। तरिंडा मोहम्मद पनाह में तूफान के बायस दिन में अंधेरा छा गया। हद निगाह मुतासिर। मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। तूफान के बायस ज़ेर तामीर मकान की छत गिर गई। 4 अफराद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई और मैदानी अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। 5 जून तक वक्फे से बादल बरसेंगे। PTM का अलर्ट जारी। आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में मतला जुज़विया बरआलूद रहने का इम्कान। बाज़ मकामात पर आंधी और बारिश मुतवक्के है। जलाबारी का भी इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़विया बरआलूद रहेगा।